우리 하나님 말씀 같이 보겠습니다. 사도행전 1장 1절에서 우리 8절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수의 행하시며 가르치시기를 시작하심부터 해 받으신 후에 또한 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저희에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 저희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 가라사대 때와 기한은 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희의 알 바 아니요. 아멘. 우리 옆에 있는 성도들하고 한번 인사합시다. 우리 깨어 승리합시다. 아멘. 제가 우리 SBS에서 우리 현대 LG 엔솔에 대해서 300명이 넘게 잡혀갔잖아요. 거기에 대해서 우리 성도들이 다 들었을 텐데 트럼프 대통령이 기자회견하는 것이 있습니다. 그걸 가지고 우리 한번 잠깐 볼게요. 한번 들어주세요. The security guarantees aspect of that. It's not easy to get them out because of the liberal system that we're working with in many cases, not in all cases. Great. And then on the Hyundai incident in Georgia with the arrest of some workers, construction workers at the plant, have you heard any feedback from Hyundai? I just heard about that a little while before the news conference, and I would say that they were illegal aliens, and ICE was just doing its job. But I know nothing about the instance. It happened a little while ago. There has been some pushback on that, though, from South Korea already, and of course, they pledged to invest $150 billion in the U.S. when they were just here, last week. Are you concerned? Well, and they have the right to sell cars and things in our country. It's not like a one-sided deal. Are you concerned at all about 방송실의 목소리 좀 immigration agenda 듣고 potentially 좀 clashing 이전에 with 거 한번 these economic goals? Well, we want to get along with other countries, and we want to have 뒤로 a great, 돌려봐줘요, stable 다시. workforce. And we had, as I understand it, a lot 경태 of 형제 뒤로 illegal 돌려서 봐요. aliens. Some 경청대 뒤로 조금 더. 아까 거기에 보면 트럼프가 좀 뒤로 돌려봐줘요. 처음부터 다시 조금 볼륨을 줄여가지고 제 얘기 들리도록 해서 세우다 해주세요. 밑에 한번 자막을 한번 보시기 바랍니다. Great. And then on the Hyundai incident in Georgia with the arrest of some workers, construction workers at the plant, have you heard any feedback from Hyundai? I just heard about that a little while before the news conference, and I would say that they were illegal aliens, and ICE was just doing its job. But I know nothing about the instance. It 여기서 happened a little while. 끊어져요. 보세요. 요 앞에는 뭐냐면 트럼프가 그랬잖아요. 아이스 이민국 경찰들이 자기 일들을 한 것이다. 그렇게 얘기하고 여기서 밑에 뭐라고 했어요? 그 사건에 대해서는 잘 알지 못합니다. 얼마 전 일어난 일이라서. 저는 이 소리 듣고 엄청 두려웠어요. 왜냐하면 오버랩이 되는 거예요. 우리 이 대통령이 미국 가서 트럼프하고 얘기할 때, 야, 윤 대통령 감옥 집어넣고 뭐하고 압수수색하고 뭐하고 그거 어떻게 된 거냐 그랬더니 이재명 대통령이 나 그거 모릅니다. 그건 특검이 하는 거라서 난 잘 못 알아듣습니다. 완전 오버랩이 되는 거예요. 이게 뭐예요? 요 뒤에는 자기가 다 알고 있다고 얘기해요. 이게 지금 이 얘기는 뭐냐 하면 트럼프가 제가 보기에는 이재명 대통령한테 얘기하는 거예요. 그런데 우리는 지금까지
트럼프를 모르는 거예요. 지난번 일기 있을 때 우리 성도들한테 제가 한번 얘기했잖아요. 막 여기저기서 지금도 똑같아. 트럼프하고 대화하고 얘기하자면 트럼프의 거래의 기술책 그거 보고 해야 된다 막 하고 맨날 똑같은 얘기 하거든요. 근데 그때 제가 우리 성도들한테 예배 시간에 아니다 그거 그러면서 여의도에 있는 트럼프 타워를 사진으로 보여줬어요. 그러면서 혹시 기억하는 사람들이 있을지 모르겠어요. 그러면서 한 얘기가 그 트럼프 타워를 세웠는데 IMF가 당해서 우리나라가 그걸 누가 건설했냐면 대우 김우중 회장이 건설했다고요. 그래서 김우중 회장이 1,300억인가 1,400억을 못 갚게 IMF 당해버렸으니까. 그래서 트럼프한테 돈이 없어 이거 못 갚는다. 1,몇백억 1,300억 못 갚는다. 트럼프가 뭐냐면 면제해줘 버렸어요. 아 그거 안 줘도 괜찮다고. 대한민국이라는 땅 안에 여의도 그 요지에 트럼프 타워가 있는 것만 해도 광고 효과가 1,400억 이상 나온다. 장사하는 사람이 그런 사람이 없다고 그때 얘기한 걸 혹시 우리 성도들 기억하는지는 모르겠어요. 똑같은 지금 사건 이걸 제가 지금 이 얘기를 통해서 뭘 얘기하고자 하냐면 나중에 말씀드릴게요. 계속해서 들어주세요. Okay. There has been some pushback on that, though, from South Korea already, and of course, they pledged to invest 150 billion in the U.S. when they were just here, last week. Are you concerned? Well, and they have the right to sell cars and things in our country. It's not like a one-sided deal. Are you concerned at all about, your immigration agenda potentially clashing with these economic goals? Well, we want to get along with other countries, and we want to have a great, stable workforce. 자, And 거기서 we had, as I understand it, a lot of illegal aliens. Some not the best of people, but we had a lot of illegal aliens 끊어져요. working there. 그만요. 됐어요. 요 전에 보면 뭐라 그러냐면 우리는 다른 나라들하고 뭐 하고 싶다. 잘 지내고 싶다. 잘 지내고 싶다. 요거 말 그 전에 이 말이 무슨 말이냐면 지금 트럼프가 하는 얘기 이거는 돈 갖다가 우리나라에 가져오고 그 의미 없다. 그거는 이거 우리 기독교인이 잘 봐야 돼. 이 마지막 때하고 연관되어지는 거예요. 잘 봐요. 트럼프가 한 얘기 이거는 다른 나라하고 잘 지내고 싶다. 쉽게 말하면 그거 가지고 미국이 새로운 패권 시대에 왔다 이 말이에요. 그 전까지는 이 제국 시대들이 밑에 다른 나라들을 지금 현재 미국이 2차 세계대전 이후에 제국주의가 됐잖아요. 그런데 모든 나라를 편안하게 해주고 착취를 안 했어. 다른 나라들이 다 다닐 수 있도록 배가 다닐 수 있도록 세계 경찰 노릇을 했지 가난한 나라들로부터 착취를 안 했어. 근데 옛날에 제국주의는 다 착취를 한 거예요. 무슨 말인지 알죠? 근데 지금 이 트럼프가 하는 행동을 보면 이거는 꼭 다른 나라에 대해서 뭐 하고 있는 거 착취하는 것 같아. 일본도 3,500불을 낼 때 내가 원하는 날짜, 내가 원하는 은행에 돈 입금시켜. 일본이 오케이 했거든. 왜? 1조 4천억이 있으니까 그거는 그 정도 주고도 괜찮아. 우리나라한테도 3,500억 불 내가 원하는 날짜 은행 집어넣어. 그런데 이재명이 아니 우리는 돈 빌려서 우리나라 채권 발행해가지고 아니 그거 말고 원하는 캐시 갖다 넣어. 이 말은 무슨 말이냐면 우리 성도들이 잘 들어야 돼요. 이 말은 무슨 말이냐면 지금까지 다른 말로 하면 전 세계에 흩어져 있던 달러를 미국이 끄집어 들인다는 얘기예요. 일기에 때는 트럼프가 비트코인에 대해서 부정적이었어요. 근데 이 뒤에 들어서 지금 비트코인을 트럼프하고 그 아들들이 트럼프 코인을 해가지고 7조를 벌었어요. 무슨 말인지 알아요? 트럼프가 80년, 그러니까 60년 동안 20대부터 시작해서 지금까지 60년 동안 부동산 투기를 해가지고 부동산을 사업해서 번 돈이 4조예요. 그런데 이번에 비트코인을 통해 가지고 7조를 벌었어요. 이 말은 무슨 말이냐면 이 시대가 이제는 성경에 보면 계시로 보면 입 맞는 시대가 나온다 그러잖아요. 마지막 시대. 돈이 없어지는 시대. 돈이 없어지고 코인이 생기는 시대.
그 코인으로 거래가 되어지고 물건을 살 수 있는 시대. 전 세계 패권을 갖고 있던 달러를 걷어들이고 있는 라고 볼 수가 있단 말이에요, 우리가. 그래서 제가 드리는 말씀 뭐냐 하면, 저와 여러분 우리 성도들이 언론을 보고 뉴스를 보고 세상 얘기를 들으며 그걸 들으면서 예수님 오실 때를 알아요, 몰라요? 몰라요. 왜? 세상은 그 얘기 안 해주니까. 그걸 알 수 있었다면 AD 70년에 이스라엘이 3분의 1 멸망을 로마에 죽을 때 벌써 그 전에 다 도망갔죠. 성경을 봐요. 8장 1절에 뭐라 그래요? 하나님은 교회를 핍박해가지고 유대 땅에 있는 기독교인들 벌써 해외로 다 흩어버렸어요. 예루살렘에서도 3,000명, 5,000명씩 넘어가던 교회가 핍박과 박해를 통해 가지고 성도들을 전부 다 흩어버리고, 그 교회에는 사도들만 몇 명이 있었더라. 그랬잖아요. 성경 그대로 믿으면 아멘. 아멘. 하나님은 성도들이 죽을 걸 알고 벌써 다 보내버렸단 말이에요. 그런데도 불구하고 주의 종들의 얘기를 안 듣고 베드로와 사도들이 얘기 안 듣고 끝까지 버티던 사람들은 나중에 성경 보고 너희들이 뭐가 가증한 것이 거룩한 것에 선거든 로마의 깃발이 예루살렘 성전에 서거든 그때는 늦었다 이 말이에요. 집으로 가서 물건 가져가고 옷 가져가 그러지 말아라. 그냥 도망가라. 밭에 있는 사람도 산으로 도망가고 다 그래야 산다. 세상 뉴스를 듣고 살아가던 사람들이 베트남이 베트콩에 망할 때 그 뉴스 듣고 있다가 다 어떻게 꽃도 비풀대가지고 다 죽어가는 거예요. 저와 여러분들은 이 뉴스를 보면서도 뭘 들으면서도 스스로 저게 어떻게 되어질 것인가, 신앙적으로는 어떤 연관이 있는가, 믿음으로는 어떤 연관이 있는가, 우리나라는 어떻게 되어질 것인가, 미리 신앙 안에서 생각을 한번 해보고 기도 한번 해보고 분석해보고 따라갈 수 있는 그러한 믿음의 성도 되어지기를 축원합니다. 그래서 여기서도 말하잖아요. 뭐라고 얘기해요? 현대가 1,500달러, 한국이 트럼프가 그 누구야 이재명이가 와가지고 1,500불 더 투자하기로 했는데 이렇게 해도 됩니까? 아니 사업은 사업이고 그거는 그거고 이거는 이거고 우리는 뭐 하기를 원한다? 잘 지내기를 원한다. 그거는 돈과 같다라는 거예요? 아니라는 거예요? 아니라는 거예요. 우리나라를 한번 보세요. 사랑하는 성도님. 박정희 대통령이 장군으로 있다가 쿠데타를 하고 대통령이 됐어요. 대통령이 된 다음에도 계속 장군으로 있었어요. 대한민국 대통령으로 있었어요. 대통령으로 일한단 말이에요. 이명박 대통령도 그전에는 현대 뭐였는데? 사장이었는데 대통령이 되고 난 다음에 대한민국의 대통령으로 일한단 말이에요. 그럼 트럼프가 40년 동안 사업가로 있었으면 대통령이 되면 사업가로 있겠어요? 대통령으로 있겠어요? 대통령으로 있으니까 이재명 대통령한테 얘기하는 거예요. 중국이 대만을 칠 때 너 어떻게 하겠느냐? 난 너하고 잘 지내고 싶은데 한국하고 잘 지내고 싶은데 어떻게 하겠느냐? 이재명 대통령 그랬잖아요. 중국한테도 쎄쎄하고 대만한테도 쎄쎄하고 그건 아직도 일어난 사건이 아니니까 그 일어나면 나중에 미국은 우리가 너들 지키기 위해 가지고 43,000명이 죽었고 8,000명이 실종당했고 수십만 명이 죽었고 3년 동안 1,700만 명이 한국에 와서 도와주었고 거기에 들어간 돈은 엄청나게 많아. 지금 그걸 얘기하는 거예요. 대만하고 전쟁이 일어날 때 너 어떻게 하겠느냐? 다른 말 할 게 없어요. 우리 미국하고 함께 할게. 그 말 한마디를 원하는 너들이 어려움 당할 때 우리가 함께 했으니까 너들도 우리하고 함께 하기를 원한다. 그런데 그걸 얘기를 못 하는 거예요. 다시 말하면 뭐냐면 이런 사건들이 지금 미국이 흘러가는 사건들이 있잖아요.
전 세계 돈을 우리가 4,100억 불을 30년 동안 모아놨는데 이 4,100억 불이 모여 있는 돈이 전 세계에서 한 10위 안에 들어갈걸요. 전 잘 모르겠어요. 집사님, 우리나라가 외환보유고가 몇 위예요? 전 세계에서요? 한 4위, 5위 될 거야. 5위 될 거야. 제일 많은 데가 중국이에요. 한 4조 정도, 4조 불 될 거야, 아마. 그리고 일본이 1조 4천억인가 2천억 정도 될 거예요. 일본이 두 번째일 거예요. 우리가 5번째 안 들어갈 거예요. 근데 그 돈들을 뭐 미국이 다 끌어모으는 거예요. 투자라는 명목을 해가지고 미국이 우리가 원하는 은행에 집어넣고 우리한테도 그래. 우리가 원하는 기업에 투자할 거고 거기 나오는 90% 이익은 미국 정부가 원하는 대로 빚도 갚고 이자도 갚고 그거 할 거야. 제가 보는 이거는 뭐냐면 그냥 있는 게 아니고 지금 엄청난 세계에 한번 바뀌어지는 그 전에는 2차 세계대전 일어나기 전에는 전 세계 유통되어지는 돈이 영국의 파운드 하였다면 2차 세계대전 이후에는 달러로 바뀌었는데 지금은 그것이 바뀌어서 가는 엄청난 큰 전환 시대. 마지막에 인을 막고 그래서 돈이 필요 없이 그냥 임 하나 손에 짐승의 표 임 맞는 시대로 들어가기 위한 또 하나의 턴이 되는 그런 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 해요. 제가 생각하는 것이 틀렸다 해도 우리 성도들이 거기에 맞춰서 한번 준비하고 믿음으로 가면 훨씬 더 주님 오실 날의 마지막 때에 신앙으로 준비하기가 수월할 것이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 뭐냐면 첫째로는 우리 이번 한 주간에도 감옥에 가 있는 332명 그 가족들 얼마나 눈물을 흘리겠어요. 면회도 안 되고 고통 강요에 있으니까 그들 위해서도 기도 좀 해주시고 할렐루야. 그 다음에 이것을 보면서도 그냥 언론에서 뭐 누가 뭐 이런 얘기 저런 얘기하는 거기에 기울이지 말고 언론을 보면서도 성경과 연관시켜서 비교해 보면서 신앙과 연관시켜가면서 어떤 게 옳은 것인가, 어떻게 우리가 달려가야 될 것인가, 내가 어떻게 중심을 잡아야 될 것인가 고민도 하고 늘 주님 앞에 서 있을 수 있는, 기도할 수 있는 우리 축복의 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 이렇게 이제 오늘 사도행전에 보면 이렇게 말씀합니다. 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수의 행하시며 가르치시를 시작하심부터, 그러니까 거짓이 없다면 그건 진실하게 그대로 이 누가가 데오빌로 자기 주인한테 보고를 하고 쓰는 거예요. 왜? 뭐 때문에? 자기는 바울을 쫓아다니면서 예수님을 만났고 바울을 쫓아다니면서 성령으로 충만했고 성령으로 얼마나 충만했는지 성경을 기록한 거. 이게 디모데서에 보면 하나님의 영으로, 성경은 모든 말씀은 하나님의 성령으로 기록된 것으로, 할렐루야. 그런데 이 누가는 그 성령에 충만해 가지고 자기 주인이, 옛 주인이, 지금은 주인이 바울인데 바울을 따라다니다가, 지금 주인인 바울을 따라다니다가 예수님을 만났고 성령으로 충만했고 하나님 앞에 잡힘을 받아서 성경을 이렇게 기록하고 있단 말이에요. 근데 이렇게 기록하는 이유가 뭐예요? 한 가지. 자기 옛 주인이 진짜 예수님 잘 믿고 이 땅에서도 복을 받고 하늘나라에서도 복을 받기를 원하는 거예요. 할렐루야. 그러면 오늘 우리를 향한 건 뭐예요? 우리 성도도 다 똑같은 거예요. 제 마음도 똑같은 거예요. 우리 성도들이 진짜 예수님 잘 믿고 영적인 눈이 열리고 이 땅에서도 하나님의 은혜로 살고 하늘나라에서도 하나님의 은혜로 살고 하나님의 축복으로 살아가는 것이 소망 중에 하나가 아니겠습니까? 그 믿음으로 승리하는 우리 성도가 되어지기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 봐요. 그러면서 해 받으신 후 십자가에 못 박혔다 이 말이야.
저에게 확실한 증거로 친히 사심을 나타내서 부활하셨다. 40일 동안 저희에게 보이시며 40일 동안 이 땅에서 부활하신 예수님이 계셨다. 그래서 하나님 나라의 일을 이 땅에 살아계신 부활하신 모습으로 40일 동안 제자들에게 가르쳐 주었다. 그러면 한번 생각해 보십시오. 부활하신 예수님이 나타나셔서 40일 동안 가르쳐 주시고 하면 철떡같이 믿을 거예요? 철떡같이 안 믿을 거예요? 우리 성도들한테 제가 물어보는 거예요. 부활하신 예수님이 여러분에게 나타나서 40일 동안 가르쳐 주셔. 그러면 철떡같이 믿을 거예요? 철떡같이 안 믿을 거예요? 다 철떡같이 믿고 싶어. 근데 철떡같이 믿더라 안 믿더라? 안 믿더라. 그게 누구라는 거예요? 우리 자신이라는 거예요. 우리는 그래. 예수님, 부활하신 예수님이 내 앞에 나타나셔서 부활하신 예수님이 하나님의 나라에 대해서, 말씀에 대해서 가르치면 나는 철떡같이 믿을 거야. 뭐든지 믿을 거야. 다 그런단 말이에요. 그런데 실질적으로는 아니야. 나중에 보니까 의심하는 자도 많더라. 부활하시고 승천하시는 데까지 따라와 가지고 승천하시는 예수님을 보면서도 의심하는 자들이 많더라. 도대체 어떻게 해야 제대로 믿을 거예요? 어떻게 해야 철떡같이 그냥 순종할 거예요? 어떻게 해야 철떡같이 받아들이고 그냥 쫓아갈 수 있을까요? 우리 자신은요, 잘 안 돼요. 우리 잘 알아야 돼. 우리 자신을 잘 알아야 돼요. 자, 봐요, 사랑하는 성도님. 물건과 물건을 붙일 때에 본드 발라서 붙이잖아요. 본드 발라서 붙일 때에 어떻게 본드 발라 붙이라 그래요? 뭐 여성도들은 잘 모르니까 그거 잘 아시는 분이 지금 여기 앉아 계신 분 중에는 김재호 집사님이 박사일 것 같아. 남자니까 뭐 같은 거 다 뚝딱뚝딱 다 해. 차도 뭐 뚝딱뚝딱 하고 막 그냥 물건을 안 줘서 그렇지 물건만 주면 차도 하는데 만들어낼 거야 아마. 집사님 이 물건과 물건을 본드로 붙일 때 어떻게 하라 그래요? 처음에는 이 물건과 물건이 떨어져 붙일 때는 이쪽에 있는 물건과 이쪽에 있는 물건이 뭐가 먼지를 다 닦아내라 그래. 먼지를 다 닦아내라 그래. 먼지를. 그리고 그 다음에 또 한 가지만. 집사님 옛날에 학교 다닐 때 자전거 타고 학교 등교하교 했죠. 자전거 빵꾸 나면 뭐해요? 붙이죠, 그죠? 그 빵꾸 나면 고무 뭐 어떻게 해요? 그렇죠. 빼빠르면 되죠, 그죠? 이쪽도 빼빠르면 되고, 이쪽도 빼빠르면 되고, 그리고 거기다가 뭐 하고? 접착제, 본드 붙이고, 양쪽에. 그리고 딱 붙이는 거예요. 이래야 딱 붙어갖고, 이 붙으면 자전거가 빵꾸가 나가지고, 이렇게 집어넣으면 이쪽에는 벌써 고무 두께가 두껍잖아요. 그러면 이쪽에는 막 불어나는데 이쪽에는 불어나요? 안 불어나요? 안 불어나. 그래도 터져요? 안 터져요? 안 터져. 첫째로는 때를 닦아내라. 불순물을 제거해라. 그 다음에 두 번째로는 그 안에 뭐를 해라. 그냥 그리고 거기다 붙여도 이게 미끄러워서 안 된다. 깎아서. 이게 우리 신앙하고도 똑같은 거예요. 우리 속에 때를 닦아내야 돼요. 세상의 때를 닦아내야 돼요. 내 잘못된 생각들을 닦아내야 돼요. 내 지식들을 아까 얘기 바다. 이것 때문에 못 건너가요. 이거 닦아내야 돼요. 그 다음에 그걸로 닦아내야만 되는 게 아니고 뭐 해야 돼요? 이걸 씻어야 빼빠로 문대야 돼요. 옛날에 그 빼빠가 많았어요? 없었어요? 집사님? 빼빠가 없을 때는 뭘로 해요? 뭘로 갈아내냐면요. 자전거 철물점, 자전거포에서는 빼빠는 조금 하고 오면 또 없어지잖아요. 그 없어지니까 빼빠는 그때는 없었어. 빼빠를 구하지도 몰라. 요새는 그때는 빼빠라 그랬어요. 요새는 사포라 그래요.
일본 말이 빼빠야. 그래서 이만한 셋 파이프 있잖아요. 그 이만한 셋 파이프에다가 튜브를 이렇게 감싸요. 이렇게 감싸고 셋톱 있지, 셋톱 가지고 슥슥슥슥슥슥슥 해. 왜? 셋톱은 수십 년 써도 안 망가지니까. 고무에다가 아무리 깎아도 그러니까 셋톱은 한 번 가지고 영원히 쓸 수 있는 거야. 셋톱으로 막 살을 깎아내요. 우리 삶 속에, 생활 속에 이 셋톱으로 이 고무를 깎아내듯이 우리의 마음을 깎아내야 돼요. 이걸 정리를 해야 돼요. 그래야 거기에 붙지. 그래야 진짜 은혜가 붙어요. 안 그러면 이게 은혜가 아니고 돌짝밭이 되는 거예요. 싹은 나. 근데 말라 비틀어져 버려요. 본드는 붙여놔. 근데 붙여놨다가 좀 있다 보면 바람이 점점 빠져. 왜? 제대로 안 붙어가지고 실공기가 빠져나와. 또 가져가면 에이 왜 이렇게 했냐고. 그러면서 가면 그 밑에 어떤 것도 있던 거 있어. 뭐가 있어요? 뜯으면 본드 붙이게 있어. 본드가 또 붙어 있어. 그 본드 가지고 또 셋톱으로 막 본드 다 뜯어내. 그리고 다시 또 붙여. 저와 여러분, 우리가 그리스도 안에서 그 노력을 하지 아니하면 아무리 보고 아무리 듣고 내 옆에 있는 성도가 은혜 안에 충만해지고 내 옆에 있는 성도에게 하나님의 축복의 기적이 이적이 나타나도 내게는 안 된다 이 말. 우리 모두에게 믿음 안에서 이렇게 딱 붙을 수 있는 믿음을 가질 수 있는 우리 성도가 되어지기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 말해 하나님의 일을 주님 부활하신 예수님 말씀하시더라. 그래서 하나님께서 주님 뭐라 성령 받아야 된다. 약속한 걸 기다리라. 우리 성도들이 몸부림치면서 일생 동안 죽을 때까지, 저도 지금도 기도하면서 그래요. 지금도 기도하면서 죽을 때까지 기도하는 제목 중에 하나가 성령에 충만하고 성령의 권능과 능력을 입고 살아가고, 그거는 죽을 때까지 하는 거예요. 사랑하는 성도님, 농사를 짓는데 올해에 비 왔다고 내년에 비 안 오면 돼요? 봄에 비 왔다고 다음 달에 비 안 오면 돼요? 안 돼요. 때때마다 비가 와야 되고, 때때마다 거름을 줘야 되고, 때때마다 농약을 쳐야 되고, 때때마다 농부가 수고를 해줘야 돼. 우리의 신앙은 그렇다는 것을 잘 기억하기를 바랍니다. 자, 그래서 뭐예요? 성령으로 세례를 받으리라. 우리는 죽을 때까지 성령 충만하기 위해서, 성령의 권능으로 살아가기 위해서. 왜? 그 성령이 우리 주님 오실 때에 나를 변화시켜서 휴거되게 합니다. 아멘. 그 성령이 내가 죽어서 땅속에 묻혀서 있고 내가 화장을 해서 가루가 되어져 있어도 그 성령이 임해서 나를 다시 조민이로 부활시키는 거예요. 김미자로 부활시키는 거예요. 할렐루야. 웃고 있는 최영목이로 부활시키는 거예요. 누가? 성령이. 그러니까 그 성령 충만하려고 날마다 몸부림을 쳐야 돼요. 저희가 모였을 때 예수께 묻자와 나라를 회복하심이 이때니까. 그랬더니 뭐라 그래요? 그 권한은 누구에게 두셨다? 하나님께 두셨다. 하나님이 주셨네요. 그래서 그때 마지막 때를 모르는 거야. 그러니까 하나님이 일하실 때를 알아야 돼. 그래야 우리가 준비하잖아요. 저는 참 믿음 있는 성도들이 축복이다. 그런 생각을 해요. 아까도 얘기했지만 사도행전 8장 1절에 예루살렘 교회가 핍박이 일어나니까 성도들이 벌써 예루살렘을 다 도망가는 거예요. 하나님께서 다 도망가게 시켜버리는 거예요. 그때가 언제예요 벌써? 제가 생각하기는 오래도 안 돼. 예수님이 AD 30년에 예를 들어서 십자가에 못 박혔다. 그러면 그때가 AD 한 35년에서 40년 사이 같아. 얼마 안 돼. 다 흩어버린.
왜 세례 요한이 사도 바울이 아직도 회심하기 전이니까. 그러니까 그 성도들이 그런 상황을 알고 깨닫고 예루살렘을 벌써 다 떠나는 거예요. 그러면 AD 70년에 망할 때가 돼. 유대 땅에. 그러면 도망간 지 벌써 몇 년이 지나는 거예요. 30년이 지나는 거잖아요. 그 외국에 가서 30년을 살면 내 후손들이 벌써 외국에서 자리 잡았잖아. 할렐루야. 그러면 기독교인들이 고통당했다는 거기에 예루살렘에서 죽었다는 거예요? 안 죽었다는 거예요? 다 하나님이 길을 열어놓으셨더래. 우리나라 6.25 사변 때 전쟁 탁 일어나는데 일사후퇴가 터져버린 거예요. 이거 아니다. 깨어있던 성도들, 북한의 성령으로 충만했던 성도들 있잖아요. 80%가 한국으로 다 넘어갔어요. 우리가 1907년 장대현 교회 성령 부흥운동이 일어났잖아요. 그죠? 그 1907년에 평양에서는 폭발한 거예요. 따라합시다. 폭발. 성령의 폭발. 성령의 폭발이 장대현 교회예요. 이 성령의 역사가 어디서부터 하면 저 함경도부터 시작, 저 추운 함경도부터 성령의 역사가 이루어지기 시작하는 거예요. 그 전부터 점점 내려오는 거예요. 그리고 평양에 와서 7년에 폭발해버리는 거예요. 그 성령으로 충만해지고 났더니 딱 몇 년이 지난 다음에 2년 딱 경험해보니까 쉽게 말하면 엄밀하게 따지면 5년 경험해. 5년 1945년 8월 15일 강복하고 그 다음에 김일성이 그냥 들어왔거든요. 이승만 대통령보다 더 먼저 북한에 들어왔거든요. 그리고 대한민국은 1948년 8월 15일을 세웠잖아요. 그리고 북한은 9월 1일 날 세웠단 말이에요. 그럼 북한은 9월 1일 날 나라가 세워지기도 전에 벌써 뭘 했냐 하면 합회개혁을 해버렸어. 나라가 세워지기 전에 합회개혁을 해버려. 그리고는 북한도 똑같이 토지개혁을 해. 이승만 대통령처럼. 그 경험을 딱 몇 년 해봤더니 48년, 4년이 됐어. 결국 4년. 4년 딱 해보고 미군이 쫙 유엔군이 올라왔다가 후퇴하는 걸 봤더니 믿음에 있던 기독교인들이 이건 아니네. 4년 경험해보니까 깨어있는 성도만 아는 거예요. 4년 경험해보니까 이거 아니네. 일사후퇴 때 8, 90%가 다 내려와 버린 거예요. 기독교인들. 오늘날 우리도 경험했어요. 문재인 5년. 그 전부터 다 수도 없어요. 노무현 대통령도 있었고 뭐 있었고. 근데 우리는 알아요, 몰라요? 신앙으로 깨어있으면 뭐가 뭔지 몰라요. 분별이 안 돼요. 그때 우리 선조들은 텔레비도 안 보고 뉴스도 안 보고 책도 없었는데 영적으로 다 이거 아니네. 다 버려버리고 다 버리고. 사랑하는 성도님 여러분, 오늘 지금 살던 여러분 집들, 여러분 재산들 다 버리고 이민 갈 수 있어요, 없어요? 그거 버리고 내려온 사람들이 북한의 기독교인들이에요. 일사후퇴의 대부분은 기독교인들이에요. 이해가 되셔요? 그들이 내려올 때 자기 집 다 버렸어요. 조상들의 무덤 다 버렸어요. 자기 아버지, 엄마, 할머니 무덤 다 버렸어요. 시사도 이제는 못 지내는 거예요. 성묘도 못 하는 거예요. 떠날 수 있어요, 없어요? 어려워요, 어려워. 신앙인은 신앙을 가지고 있을 때 그런 결단을 할 수 있어야 살아날 수 있다는 걸 믿으시길 바랍니다. 그래야 하나님의 축복을 받는 거예요. 그래서 지금 이스라엘 백성들이 쫙 다 떠나가는 거예요. 그래서 승리하는 거예요. 그래가지고 더 이상 예루살렘에서 유대 땅에서는 방법이 없으니까 바울이 어디까지 가요? 지금 시리아 땅, 다마스커스 거기까지 가는 거예요. 기독교인들이 그걸로 벌써 가버렸으니까 흩어져서.
저와 여러분들은 믿음으로 신앙으로 세상을 돌아가는 걸 보고 승리하는 우리 축복의 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이게 바로 하나님의 역사예요. 그래서 우리가 중요한 건 한 가지예요. 한번 같이 읽습니다. 8절 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 뭐예요? 성령으로 충만해서 성령의 이끌림을 받아서 복음도 전하고 성령의 이끌림을 받아서 인생도 살아가고 성령의 이끌림을 받아서 승리할 수 있는 우리 축복의 성도가 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 전능하신 하나님 아버지, 믿음 안에서 늘 승리케 하옵소서. 성령으로 충만하게 하시되 우리가 아버지 앞에 갈 때까지 항상 성령으로 충만하고 성령의 권능으로 살고 성령의 이끌림을 받게 하시고 말씀 굳게 잡고 승리케 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.